A leader is one who can lead from the front, and a leader he can guide, influence, motivates a group to achieve a goal. A leader is one who can convince people to follow him, and leadership is all about ability to influence and guide a group of people towards a common goal. Now, what are the skills of effective leadership? First one is vision. Vision is all about long-term goal of an individual or of an organization. According to Dr. APJ Abdul Kalam, a leader should have a long-term goal and take necessary actions for it. Next one is motivations. They inspire and motivate others to work together and commit to the shared vision. Next one is decision making. It is all about a leader should have quality to take right decisions at right time. Communication skills. A leader should have good communication skills. He should have fluent talker, and not only that, he should have a good listener also, such that he can listen carefully to his subordinate's voice. Adaptability. A leader has to adjust in any kind of situations. Problem solving. Leader has the ability to face any problem and find solutions accordingly. And these are the objectives we have done the leadership practice, and these are the objectives. First one is developing self-concept. In school, many of the students we have seen that they have qualities, but due to lack of self-confidence, they cannot express their abilities. So our aim is to give a platform that they can. We are trying to develop their values, attitudes, and confidence level and all. Transforming teaching learning process to effective teaching learning methods. Teaching learning process. We need good quality of teachers, and we also need good quality of students. So we are trying our best to develop the quality of the teachers as well as quality of the students. Teamwork. Teamwork is all about group effort, and a leader has to represent a group tomorrow. So we are trying that they can get a platform that they can work together. Servant leadership. Servant leadership is all about based on moral leadership. কেইবছৰমানৰ আগতে আমাৰ PM নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল, তেওঁ টেগলাইনত লিখিছিল যে আই এম এ চকীদাৰ। তেওঁ এইটো বুজাব বিচাৰিছিলে যে মই যদিও PM, কিন্তু মই কমন পিপল। আৰু পাছত বহুত বিজেপি নেতাই তেওঁ টেগলাইনটো ইউজ কৰিছিলে, তেওঁলোকে লিখিছিলে যে আই এম দ্য চকীদাৰ। এই গোটেই কনচেপ্টটো আহিছে চাৰ্ভেণ্ট লিডাৰশ্বিপৰ পৰা। Next, development of human resources. To develop our country, we must create leader. Practice adopted. What kind of practice we have adopted? First is infrastructure development. Today, privatization is going on, and today privatization became a fashion. So we have a great challenge that against privatization for our government school to attract students to our schools, and to retain students, we must have to give importance to the infrastructure development. Next, community involvement. So, যিবিলাক আমাৰ ফান্ড দিয়ে,
সেইবিলাক এনাফ নহয় আচলতে আমাক স্মুথলি আমাৰ স্কুলখন চলাই নিবৰ কাৰণে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কমিউনিটিৰ পৰা আমি এক্সপেক্টেশ্যন থাকিবই লাগিব আৰু এইখন চাৰ্টত আমাৰ দিয়া আছে যে আমাৰ কমিউনিটিয়ে যিবিলাক আমাক পইচা পাতি দিছে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিছোঁ। নেক্সট ওৱান ইজ স্কুল মেগাজিন। এইটো এটা মই ভাবোঁ লিডাৰশ্বিপৰ এটা ভাল প্ৰেক্টিচ, কাৰণ ইয়াত ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ভাৱ ভংগীবিলাক তেওঁলোকৰ ফিলিংছবিলাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। নেক্সট ৱাল মেগাজিন। ৱাল মেগাজিন নামটো আমাৰ দাপোন, আমি প্ৰত্যেক বছৰে ৱাল মেগাজিনো আমি পাব্লিছ কৰোঁ। স্কাউট এণ্ড গাইডছ আমাৰ এটা আটাইতকৈ বেষ্ট লিডাৰশ্বিপ প্ৰেক্টিচটো হৈছে স্কাউট এণ্ড গাইডছ। আমাৰ এজন ভাল শিক্ষকো আছে জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিলৈ গৈছে কেম্প কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক স্কুললৈ আহিবলৈ ইণ্টাৰেষ্ট নহয়, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকৰ ফিজিকেল ফিটনেছবিলাক কম, এলেহুৱা, তেনেকুৱা ল'ৰাবিলাককো আমি মটিভেট কৰোঁ যে তুমি ইয়াত সোমাই দিয়া, কাৰণ তোমাৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপ হ'ব পাৰে। ফিল্ড ট্ৰিপ আমি প্ৰত্যেক বছৰে এক্সকাৰ্ছন উলিয়াওঁ আৰু ডাইৰেক্ট মানে তেওঁলোকে ফিল্ড ভিজিট কৰি তেওঁলোকে নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি লাভ কৰিব পাৰে। Saturday ক্লাবত আমি কণ্টিনিউৱাছ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এইজন ফটোত দেখিছে যিজন ল'ৰা, এইবিলাক শ্ল' লাৰ্ণাৰ হয়, তেওঁলোকক আমি মটিভেট কৰোঁ, এখন প্লেটফৰ্ম দিওঁ যে তোমালোকে আহা আৰু তেওঁলোকক ষ্টেজ ফিয়েৰটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। পাৰ্টিচিপেশ্যন অন স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, আৰু এইটো আমি স্কুলৰ আউটছাইডত কৰিছিলোঁ, আমি দুখনখন ক্লিন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এইটো স্কুলৰ ভিতৰত। ইলেকশ্যন অফ ইউনিয়ন বডি, এইটো এটা ভাল প্ৰেক্টিচ হ'ব লিডাৰশ্বিপৰ, কাৰণ আমি ৰাজনৈতিক জগতত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা স্কুল লেভেলৰ পৰা এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে তেওঁৰ ৰাজনীতিক কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে স্কুল লেভেলৰ পৰাই। বেকলেছ ডে অবজাৰভেশ্যন, এইটো এটা ইন'ভেটিভ আমাক দিছে, প্ৰেক্টিচ দিছে। আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় বেগ এটা লৈ আহে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, হোমৱৰ্কৰ টেনশ্যন থাকে, সেইদিনা বেকলেছ ডে দিনা তেওঁলোকে উইদাউট বেগত তেওঁলোকে স্কুল আহে আৰু যিটো ষ্ট্ৰেছ সেইটো অলপ হ'লেও ফ্ৰী হৈ যায় আৰু আমি প্ৰগ্ৰাম এক্টিভিটিছত আমি দেখাব পাৰোঁ তেওঁলোকে। টুইনিং স্কুল, আমাৰ গোগামুখ হাই ছেকেণ্ডেৰী ক্ৰাইষ্টজ্যোতি স্কুলৰ লগত আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰবিলাক আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ ভালৰখিনি যিবিলাক ইভেণ্ট পাতে আমি তাত যাওঁ, আমাৰ ইভেণ্টবিলাকত তেওঁলোকে আহে। কেৰিয়াৰ গাইডেন্স চেল, আমাৰ এটা কেৰিয়াৰ গাইডেন্স চেল আছে, 3জনমান শিক্ষক তাত নিযুক্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটোত ইণ্টাৰেষ্ট, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো আমি ডেভেলপ কৰি এটা কেৰিয়াৰ ফালে লৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ এইজন ONGCৰ পৰা আমি ইনভাইট কৰিছিলোঁ তেখেতক, তেখেতে অইল প্ৰজেক্ট ছুপাৰ 30 বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছিল। ইক' ক্লাবৰ জৰিয়তে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ এৱাৰনেছখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি কেইদিনমানৰ আগতে 100জোপা গছ ৰুইছিলোঁ, এনেকৈ বৃক্ষৰোপণ হৈ থাকে। এই বৃক্ষৰোপণবিলাক কেৱল বৃক্ষৰোপণ হৈ থাকিলে নহ'ব, ইহঁতক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আমি কি কৰোঁ, গ্ৰুপ কেইটামান বনাই দিওঁ, এখন লিডাৰ সৃষ্টি কৰি দিওঁ আৰু সিহঁতৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কৰি দিওঁ যে তোমালোকে এই 5জোপা ছাপ'জ 10জোপা গছ দিছোঁ, তোমালোকে চাব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত অভিয়াছলি এটা কম্পিটিশ্যন সৃষ্টি হয় আৰু লিডাৰজনৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে যে গছখিনি ভাল হৈছে নে নাই সেইখিনি তেওঁলোকে আমাক ইনফৰ্ম কৰে। মই ভাবিছোঁ এইটো এটা বেষ্ট প্ৰেক্টিচ হ'ব। প্ৰজেক্ট, আমি প্ৰজেক্ট কৰোঁ, প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বাঢ়ে। এইখন ইয়াৰে ফটো, যোৱাবাৰ আমি ইয়াত প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ডেম'ক্ৰেটিক লিডাৰশ্বিপ, আমাৰ লিডাৰশ্বিপ প্ৰায় ব্ৰডলি আমি যদি ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2 প্ৰকাৰৰ হয়। এক হৈছে অট'ক্ৰেটিক লিডাৰশ্বিপ আৰু এটা হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক লিডাৰশ্বিপ। অট'ক্ৰেটিক লিডাৰশ্বিপত কি হয়, পাৱাৰবিলাক চেণ্ট্ৰেলাইজড হয়, মানে যিজন লিডাৰ আছে, যিজন মেনেজাৰ আছে, তেওঁ গোটেই ডিচিশ্যনবিলাক তেওঁ ডিচিশ্যন মেকাৰ হৈ পৰে। যেনেকৈ মাছ পাছত কি হয়, কেপ্টেইনে আগলৈ যাবলৈ গ'লে আগত চাবৰ্ডিনেটবিলাকৰ আগলৈ যাব লাগিব, ইফালে চাবলৈ গ'লে ইফালে চাব লাগিব। এইটো হৈছে অট'ক্ৰেটিক। আৰু ডেম'ক্ৰেটিক লিডাৰশ্বিপ,
এইটো কি হয় প্ৰত্যেক সাবঅৰ্ডিনেটৰ নিজৰ অপিনিয়নখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পায় আৰু এই যে কালেকশ্যন অফ অপিনিয়ন ইয়াৰ পৰা এটা ডিচিশ্যন মেক কৰিব পৰা হয় আৰু সৰি আগৰটো ইয়াত কি কৰোঁ আমি আমাৰ যিবিলাক ইভেণ্ট পাতোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্ট স্কুলত পাতোঁ ধৰক প্লেচমেণ্ট ছ'চিয়েল এনুৱেল স্পৰ্টছ এইবিলাক আমি পাতি থাকোঁ ইয়াত কি কৰোঁ আমি স্কুলৰ যিবিলাক ইউনিয়ন গতি আৰু যিবিলাক আমি লিডাৰ বুলি ভাবোঁ তেওঁলোকক আমি লৈ আহোঁ তেওঁলোকক আমি একেলগে পঢ়িবলৈ দিওঁ তেখেতলোকে ইভেণ্টবিলাক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব সকলোবিলাক তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লয় আমাৰ এজন ছুপাৰভাইজাৰ থাকে আৰু আমি ফাণ্ড তেওঁলোকক দি দিওঁ তেওঁলোকে নিজে বাজেট বনাই তেওঁলোকে নিজে বজাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সঁচাকৈ এটা কম্পিটিশ্যন গঢ় লৈ উঠে যে আমি এইবাৰ কেনেদৰে ইভেণ্টটো ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ ফেলিচিয়েশ্যনছ টু ছাকচেছফুল ষ্টুডেণ্টছ আমি কি কৰোঁ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট মানে ভাল পাৰফৰ্ম কৰে সেইবিলাকক আমি তেখেতলোকৰ বক্তব্য লওঁ তেখেতক গামোচা পিন্ধাওঁ যাতে অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আকৰ্ষিত হয় আৰু এইটোৱেই নহয় যে আমাৰ গোগামুখ স্কুলৰ আছে আশে পাশে যিবিলাক স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকৰ যদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ছাকচেছ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকক আমি স্কুললৈ ইনভাইট কৰোঁ নেক্সট কথা হ'ল কি আমি যে এইখিনি এডপ্ট কৰিছোঁ আমি প্ৰেক্টিছখিনি কৰিলোঁ আমি ছাকচেছ হ'লোঁ নে নাই ইয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা আমি মেথডলজি ইউজ কৰিছিলোঁ আমি কিমান ছাকচেছ হৈছোঁ প্ৰথম হ'ল তিনিটা মেথড আমি ইউজ কৰিছিলোঁ প্ৰথম হৈছে অবজাৰ্ভিং মেথড কি কৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰেকশ্যনটো টিচাৰৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন তেওঁ এইটো আমি পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ আমি অবজাৰ্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে ইভেণ্টবিলাক পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁলোকে কিমান ৰেছপনচিবিলিটিছ লয় এইবিলাক আমি পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু অবজাৰ্ভিং ইণ্টাৰেকশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ এবং দেয়াৰ পিয়াৰ গ্ৰুপ সিহঁতৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সিহঁতে কেনেকৈ বিহেভ কৰে এইবিলাক আমি অবজাৰ্ভ কৰিছিলোঁ নেক্সট যেতিয়া আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন পাইছিলোঁ তাৰপিছতে মই এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন পাতিছিলোঁ যিবিলাকক আমি লিডাৰ বুলি ভাবোঁ এইকেইজনে লিডাৰ হ'বগৈ তেওঁলোকক আমি মাতি আনিছিলোঁ আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ টপিক আছিলে লিডাৰ ইজ বিল্ট নট গ্ৰ' আৰু এইটো গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্ট হ'লোঁ যে লিডাৰ শিল্পী এজনৰ পুতেক শিল্পী নহ'বও পাৰে ডক্টৰ এজনৰ পুতেক ডক্টৰ নহ'বও পাৰে কিন্তু এনি ওৱান যিকোনো এজন মানুহ লিডাৰ হ'ব পাৰে যদিহে তেওঁ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে তেওঁ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং লয় তেওঁ যদি টাৰ্গেট অৰিয়েণ্টেড তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এনি ওৱান কেন বি এ লিডাৰ 3 নম্বৰ আছিলে কুৱেশ্যনাৰী মেথড আমি কুৱেশ্যনাৰী এখন ছেট কৰিছিলোঁ আৰু চেম্পল চাইজ আছিলে 33 ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে তোমালোকে লিডাৰ হ'ব বিচৰানে প্ৰত্যেকেই কৈছিলে যে আমি লিডাৰ হ'ব বিচাৰোঁ ইয়াত আগতে কৈছিলোঁ যে চেম্পল চাইজ 33 মই 33টো লৈছোঁ যিবিলাকক আমি লিডাৰ বুলি ভাবোঁ আৰু যিবিলাকে ক্লাছ টিচাৰে আমাক দিছিলে আমুক ল'বা এনেকৈ 33 আছিলে আৰু সেকেন্ড প্ৰশ্নটো আছিলে হোৱাট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স শুড হেভ এ লিডাৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিছিলে ফিজিকেল ফিটনেছ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ টেলেণ্ট এডাপ্টিবিলিটি ডিচিশ্যনছ মেকিং কোৱালিটিজ এটচেট্ৰা 3 নম্বৰ আছিল ডু ইউ চি লিডাৰ এভাৰ তেওঁলোকে কৈছিলে য়েছ হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফেভাৰিট লিডাৰ এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে প্ৰায়বিলাকে কৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গ ইজ এ লিডাৰ হোৱাই হি অৰ চি ইয়ৰ ফেভৰেট তেতিয়া তেওঁলোকে দিছিলে যে জুবিন গাৰ্গ লভছ পিপল হি ইজ ফিয়াৰলেছ হি ৰেইজড হিজ ভইচ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন গভ পলিচিছ এটচেট্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে যে ডু ইউ থিংক আৱাৰ প্ৰিন্সিপালছ আৰ এ লিডাৰ কাৰণ আমাৰ স্কুলবিলাকত প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বুলি হৈছে আমাৰ লিডাৰ বিকজ তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড গতিকে তেখেতৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা তেখেতৰ ষ্টুডেণ্টৰ সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ জানিবৰ কাৰণে Do you think our principals are as a leader? তেওঁলোকে কৈছিলে yes. What do you appreciate about your principal's leadership? What would be improved? এইটো প্ৰশ্নত
বহুতো ষ্টুডেণ্টে চাইলেণ্ট আছিলে কিন্তু এজনে উত্তৰ দিছিলে যে হি ইজ গ'ল অৰিয়েণ্টেড আৰু তেওঁ কি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে বুলি সোধোতে তেওঁ কৈছিলে যে হি শুড বি লেছ ষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে তেওঁ ষ্ট্ৰিক্টটো অলপ ষ্ট্ৰিক্টনেছটো কমাই দিব লাগে শেষৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ডু ইউ লাইক টু বি এ ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছিলে গভ এমপ্লয়ী ডিফেন্স মেনেজাৰ আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বা বিজনেছ অ'নাৰ কিন্তু দুখৰ বিষয় যে প্ৰায় 24 ষ্টুডেণ্টে বিচাৰিছিলে মই গভ এমপ্লয়ীহে হ'ব বিচাৰোঁ 7জনে বিচাৰিছিলে ডিফেন্স 5জনে বিচাৰিছিলে মই মেনেজাৰ হম কিন্তু এজন ষ্টুডেণ্টক পালোঁ এজনে তেওঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'বলৈ বিচাৰে এচিভমেণ্ট আমাৰ কি এচিভমেণ্ট ইয়াত ফটোটো ভালদৰে নাহিলে চৰি এজন ফিজিকেলি চেঞ্জ ষ্টুডেণ্ট তেওঁ যেতিয়া আমাৰ স্কুললৈ আহিছিলে তেওঁ বহুতখিনি কথা নাজানে তেওঁ লিখিব নাজানে তেওঁ পঢ়িব নাজানে আৰু তেওঁ সদায় এটা ষ্টেজ লৈ থাকে আমাৰ অনুমান হয় যে মই ফিজিকেলি চেঞ্জ বাকীবিলাক মোতকৈ ওপৰৰ এই মনোভাৱটো তেওঁ লৈ আহে কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ তেওঁ এখন প্লেটফৰ্ম দিলোঁ শনিবাৰে চৰা আমি সদায় তেওঁ প্ৰথমতে বহাওঁ তেওঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক আটাইতকৈ বেছিকৈ ভাল পায় সিহঁতৰ লগত বহাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিবিলাক ইভেণ্ট পালোঁ তেওঁক এখন মঞ্চ দিয়া হ'ল তেওঁ সদায় মঞ্চলৈ লৈ অহা হ'ল আৰু তেওঁক যি কয় বিশেষটো একো ক'ব নোৱাৰে তেওঁ মানে ষ্টেজলৈ লৈ অহাটোৱে লৈ যে আহোঁ সেইটোৱে তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট আৰু মই ভাবোঁ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য এচিভমেণ্ট 2 নম্বৰ আমাৰ যিটো স্কাউট এণ্ড গাইড টিমটো আছে এই টিমটোৱে কি কৰিছিলে ৰাজস্থানত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে 18 নেশ্যনেল জাম্বৰী অনুষ্ঠানটোত আমাৰ এজনী ছোৱালী নিহাৰিকা শইকীয়া কোৱালিফাইড NEET in 2024 আমাৰ স্কুলৰ অপৰচুনিটিজ কি আছে যে লিডাৰবিলাকক আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম অপৰচুনিটি আছে হাই এনৰলমেণ্ট আমাৰ স্কুলত 1400+ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে মানুহ যিমানেই বাঢ়িব মেন পাৱাৰ সিমানেই বাঢ়িব সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ 2000+ ষ্টুডেণ্ট কৰিবলৈ আমি বিচাৰি আছোঁ কমিউনিটি ছাপোৰ্ট আমাক কমিউনিটি ছাপোৰ্ট লাগিবই গতিকে আমি কমিউনিটি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ কি কৰিছোঁ আমি এটা ডাঙৰ কিটচেন পাইছোঁ আমি MSCৰ পৰা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমাক এটা চাইকেল ষ্টেণ্ড দিছে আৰু বহুতখিনি কিবা কিবি পাইছোঁ আমি কমিউনিটি ছাপোৰ্টত আমি সফল হৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগলৈও আমি সফলতা লাভ কৰিম টিচাৰ্ছ একাউণ্টেবিলিটি চাওক ষ্টুডেণ্টে আমাক ফ'ল' কৰে আমাৰ পিন্ধন উৰণ আমাৰ বিহেভিয়াৰ এইবিলাকক তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে গতিকে উই মাষ্ট একাউণ্টেবল টু দেম ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন প্ৰেক্টিছ আমাৰ এটা অপৰচুনিটিজ আছে যে আমাৰ গোগামুখ মাছমজিয়াত আমাৰ স্কুলখন আৰু গোগামুখখন আপোনালোকে জানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে পৰা গতিকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈছে আমাৰ গোগামুখ হাই ছেকেণ্ডেৰী গতিকে গোটেই তেওঁলোকৰ কালচাৰবিলাক একেলগে আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এটা সুযোগ আমাৰ স্কুলত আছে ট্ৰেডছ টু ইমপ্লিমেণ্টেড লিডাৰশ্বিপ প্ৰেক্টিছ আমাৰ অসুবিধা কি চাওক আমি যেতিয়া লিডাৰশ্বিপ স্কিলে ডেভেলপ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ মিডিয়াবিলাকে কি কৰে কেৱল ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকক দেখায় তেওঁ ভালেই কৰে শুদ্ধ কয় বেয়া কয় অকল ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকক দেখায় আমাক চাইণ্টিষ্টক নেদেখুৱায় ভাল ক্ৰীড়াবিদক আমাক নেদেখুৱায় তেওঁলোকৰ মনত এটাই আছে যে ৰাজনৈতিক নেতা মানে লিডাৰ এইটো এটা থ্ৰেট হয় নেক্সট আছে আৰু আমি পেৰেণ্টৰ চাইডৰ পৰা কেতিয়াবা আমি ইণ্টাৰেষ্টটো কম পাওঁ আৰু এটা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো কি হৈ আছে আমাৰ 80% পোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে তাৰ কম পোৱাকেইটা যিবিলাকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিট পোৱা নাই তেওঁলোকে কোচিং কৰি কি কৰে APSC কৰে ICS হয় আৰু এই 80+ পোৱাখিনি কণ্ট্ৰল কৰে আৰু যিখিনি যেনে তেনে পাছ কৰিছে বা ফেল কৰিছে সেইখিনি ৰাজনৈতিক নেতা হয় আৰু ওপৰৰ 2টা শ্ৰেণীকে কণ্ট্ৰল কৰে আৰু যিখিনি এদিনো স্কুললৈ যোৱা নাই সেইখিনি কি কয়
ধৰ্মীয় বাবা হয় আৰু এই ওপৰত তিনিটা শ্ৰেণীয়ে তেওঁ ভয় কৰি দিয়ে কনক্লুজন চাওক এটা ডেফিনেট প্ৰেক্টিছ নাই যে এইটো কৰিলে যে লিডাৰশ্বিপ হ'ব এইটো কৰিলে যে লিডাৰশ্বিপ আগবাঢ়ি যাব কিন্তু হোৱাট এভাৰ উই হেভ ৰিচোৰ্চেছ মিনিমাম ৰিচোৰ্চেছ উই হেভ টু ইউটিলাইজ প্ৰপাৰলি আৰু আমি জানো যে লিডাৰ জন্ম নহয় লিডাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁৰ কোৱালিটিখিনিক আমি আগবঢ়াই লৈ লিডাৰক আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ চাব লাগিব আৰু শেষত উই আৰ ট্ৰাইং টু পুট আৱাৰ বেষ্ট টু মেক লিডাৰ ইন আৱাৰ স্কুল আৰু আমাৰ দেশখন জানেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবসতিপূৰ্ণ দেশ আৰু এইখন দেশত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে এই জনসংখ্যাখিনিক মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলেহে আমাৰ দেশখন আগবাঢ়িব ধন্যবাদ